तत्कालीन राजा राजेंद्र नारायण सिंहदेव हरिजन मानकर मंदिर प्रवेश विषय ये गोटे सम्मिलन ओडिशा संगे पाटना स्टेट जिते मिसला सेटा केंता स्थिति रे मिसला और काना राजीनामा रखिकी मिसी थिला ई पाटना स्टेट टा ओडिशा संगे जेते बेले स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस फॉर्मेशन हला बलांगीर रे प्रजा आंदोलन सूत्रपात हला बोली कहले अत्युक्ति हेबो नाही। भौगोलिक दृष्टिकोण रु बलांगीर यही भाव में अवस्थित ये स्थान अवस्थित जे यह उभय उत्तर और दक्षिण भारत यातायात व गमनागमन मुख्य धारा थिला। प्राचुर्यता थिला लोक माने सुखरे जीवन यापन करुथिले एवं सेमानक भितरे भाईचारा थिला। जोहार कौशल प्रहार स्वतंत्र कार्यक्रम चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला बंधुगण आज आम आलोचना करमा स्वाधीनता पूर्व आमर बलांगीर रूपरेख काना थिला इतार राजनीतिक दिग केंता थिला सामाजिक दिग केंता थिला तार संगे लोक माने केंता करी चलुथुले बुलुथुले निजर निजर भितरे केंता करी संपर्क रखिथिले ई सब संपर्क रे आज आमे ई मचान रे आलोचना करमा आउ आपण मान को निहाती जानी करी खुशी लागबा जे आज मचान रे जने विशिष्ट ऐतिहासिक ई माटीर सुयोग्य संतान शामिल होइछन से ही आपण मान को कहबे स्वाधीनता पूर्वर बलांगीर रूपरेख काना थिला चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला बंधुगण जे आज आमर संगे बसिछन विशिष्ट शिक्षाविद विशिष्ट ऐतिहासिक प्रोफेसर शिव प्रसाद नंद से बसिछन आज आमर संगे आपण माने भल कर जानी थिबे प्रोफेसर शिव प्रसाद नंद भवानीपाटना महिला महाविद्यालय अध्यक्ष भाव में अवसर ग्रहण करथिले किंतु तथापि भी सरकारी चाकरी अनुसार सिना अवसर नहींचन तांकर ऐतिहासिक गवेषणा कर्म एबे भी सेंता अच्छे जेंता तांकर जुआन बयस थिला। आपण माने जानिकरी आश्चर्य हेबे प्रोफेसर नंद बहुत गुड़ा तथ्य के नहीं आमर माटीर गवेषणा करिछन आ गोटे सफल पहाच रे भी पहुंचीछन। आसुन तांकर संगे आम सीधासलख कथा हमा जानमा स्वाधीनता पूर्वर बलांगीर रूपरेख केंता थिला केंता लागुथिला आमर बलांगीर ई संपर्क रे आलोचना करमा। प्रोफेसर नंद आपन को स्वागत आमर मचान के। आपण जने ऐतिहासिक अनेक दिन है गवेषणा कर्म अच्छा स्वाधीनता पूर्वर बलांगीर रूपरेख काना थिला बोल के आपन कहबे। स्वाधीनता पूर्वर अन्य स्थान मान भाया बलांगीर राजतंत्र प्रचलित थिला। बहु पूर्वर ए माटी रे विभिन्न राजवंश शासन करथिले एवं मुख्यतः समुद्रगुप्त दाक्षिणात्य अभियान परे परे ये अंचल विशेष भाव में विकसित होता। आर्यानाइजेशन प्रोसेस क्षेत्रनाइजेशन प्रोसेस रे ये राजतंत्र प्रतिष्ठित हो पारिथिला। परवर्ती समय चौहान राजवंश प्रतिष्ठा होता एवं 19-20 शताब्दी रे बलांगीर पाटना जोटा को तार मूल ना पाटना बोली कह जाए यार हेडक्वार्टर बा मुख्य कार्यालय
ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କାଳରେ ତୈତଳ ଜନପଦ ବା ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଝରିଆଲ ବା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଟଣାଗଡ଼କୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେଶର କେଲା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ 7 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଚୌହାନ ରାଜବଂଶ କାଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇନଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 1885ରେ ଗଠିତ ହେଇସାରିବା ପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥିଲା ଏବଂ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟାଦଶ, ନବମ, ଊନବିଂଶ ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା କହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜୀବିତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା। ଯଥା କନ୍ଧମିଳି କୁହାଯାଇପାରେ, ବେଠି ବେଗାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା, ରସନ ମଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1938 ମସିହାଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସଚେତନତା ସଭା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ କିଛି ଯୁବବନ୍ଧୁ, ସେ ସମୟର ଯୁବକମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେ ଏହା ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯାତାୟାତ ବା ଗମନାଗମନର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ମଠ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ପରିମଳଗିରି ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାରାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୈବ ବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ପରିମଳଗିରିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଏପରିକି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାର ଆପାତତଃ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠିକି କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ନୁହଁ, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଇପାରେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲରେ ଗଗନ ଶିବ ମତ୍ତମୟୂର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ବା ମତ୍ତମୟୂର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶୈବ ଧର୍ମର ଏକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଠି ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟତା ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ, କଂଗ୍ରେସ ତ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପଦଧ୍ୱନି ସବୁଆଡେ ସାରା ଭାରତରେ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ এই ସମୟରେ କେନ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ସଫଳ ହେଇଥିଲା? ସେଭଳି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥିଲା ସେ ସମୟର କଥା। କାରଣ 1930 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାର ପଦଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା।
ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି एकछत्रवाद, साम्राज्यवाद बा तत्कालीन राजा राजुड़ा शासन जो विभिन्न प्रकार कर असुल होता ता विरुद्ध से स्वर उत्तोलन करते। बहुत परे 1945-46 मसीह कृषक दल नामक गोटे दल ये गठन कराइला। परोक्ष प्रजा आंदोलन अंशविशेष कहुपे से बलांगीर जिला नामी लोक माने सबू संपृक्त थिले। कपिलेश्वर प्रसाद नंद, युधिष्ठिर मिश्र, भार्गवी गुरु बा कपूरचंद नायक, आमे एभलिया अनेक लोकों को ना जानिचे। परवर्ती समय से सरकार द्वारा स्वाधीनता संग्रामी भाव में परिचित। ए माटी को से मुक्त करने एवं लोक मान भीतर जन सचेतनता सृष्टि करने से पारु पर्यंत चेष्टा करते। संवादपत्र से बलांगीर को प्राय आसुन, निजर प्रचेषार से संवादपत्र कांथ बाड़े हाथ लेखा संवाद कागज पत्र गुड़ाक छापुले पेस्ट कराला लोक मैंने जानापी। अच्छा प्रोफेसर नंद, आ गोटे कथा आपन जानबार लगी चाहमी, आमर दर्शक माने भी आग्रही थे से संपर्क में जानबार लगी। ओडिशा संगे पाटना स्टेट जिते मिसला सेटा केंता स्थिति रे मिसला आ काना राजीनामा रखिकी मिसीथिला ई पाटना स्टेटा ओडिशा संगे। मर्जर केसटा स्पेसिफिकली कांग्रेस सरकार जितेबाला प्रतिष्ठा हैला विभिन्न राज्य रे, ओडिशा रे मध्य प्रतिष्ठा होता 1936 एप्रिल 1 तारिख रे। एवं कांग्रेस हावारे सारा भारत वर्ष रे तार प्रभाव अनुभूत हैला। एवं डॉक्टर हरिकृष्ण महताब, मधुसूदन दास, परवर्ती समय गोदावरीश मिश्र, गोदावरीश गोपबंधु चौधरी, गोपबंधु दास एवं अन्यान्य स्वाधीनता संग्रामी माने से चाहूले एक भाषा भित्तिक संपूर्ण ओडिशा प्रतिष्ठा करने पाई। मो भाषा भित्तिक कहवार अर्थ है जे ओडिया भाषाभाषी अंचल सम्मिश्रण करी गोटे स्वतंत्र प्रदेश सृष्टि करा जाऊ बोली से दाबी करथिले। एवं सेथिरे से अनेक पदक्षेप लेथिले। आउ विभिन्न घटना मान से समय बेजल गेट हत्याकांड है, कनिकार आंदोलन है, बालेश्वर अंचल आंदोलन है, गड़जात अंचल तत्कालीन राजाराजुड़ा शासन विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन होता। तार प्रभाव बलांगीर बलांगीर पाटना रे पड़ी। सेतेबेले डॉक्टर महताब, गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, विधान राय एमाने सब चिंता करुले गड़जात अंचल ओडिशा उपकूल अंचल सहित मिसी गले एक संपूर्ण ओडिशा गठन हो पार। अर्थात आंध्र प्रदेश रे किसी अंचल, मध्य प्रदेश रे किसी अंचल, बा आमे छत्तीसगढ़ अंचलटा वर्तमान जो छत्तीसगढ़ अंचल है, पश्चिम बंगला, ये विभिन्न जगार आम जगह मान सब थिला। सड़ईकला, खरसुआ है, मंजूसा है, मेदिनीपुर है, ये सब गुड़ाक अतीत ओडिशार अंचल थिला।
ଏବଂ ଏଟାକୁ ମିଶେଇକରି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ହଉ। ଏବଂ 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ମୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଲା। ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯାଅ। ଏବଂ ମର୍ଜର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ 1948 ମସିହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପରେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 48 ମସିହା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ 3 ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା A, B ଆଉ C। ପାଟଣା ଏ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଥିଲା, ନୀଳଗିରି ଥିଲା, ନୟାଗଡ଼ ଥିଲା, ଦଶପଲ୍ଲା ଥିଲା, ତିଗିରିଆ ଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ইয়ার ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିନ୍ଧୁ, ତତ୍କାଳୀନ ପାଟଣା ମହାରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିଛିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଥା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିନା କରରେ, ବିନା ট্যাক্স ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ମୋଟର ଗାଡିରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଥିଲା ବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମହତାବ ସେ ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ, ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ନ ମିଶିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ବା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲ, ରେକର୍ଡ, କରସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ରାଜାମାନେ ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମର୍ଜରରେ ବା ମର୍ଜର ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଟା ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମର୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ବଖରିଆ ବିଞ୍ଝାଲ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଚରିତ୍ର ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତ ବଖରିଆ ବିଞ୍ଝାଲଙ୍କର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଜମିଦାର ଗନ୍ତିଆ ମାନଙ୍କର୍ନୁ ଲୁଟ୍ କରିକିରି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଛି। ଇତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ତଥ୍ୟ କାଣା ଅଛି ସାର୍? ଚୌହାନ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନିଃସ୍ୱ ଦରିଦ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜା
ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଦମନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ସେ ସମୟରେ ବଖରିଆ ବିଞ୍ଝାଲ ଭଳିଆ ଆଉ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତୁରେଇକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା, ସଇଁତଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଜୁଲୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବୀଜରୋପଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏ ଯେନ୍ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଲୋକଙ୍କର ଧରୁନ୍ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଖରତା ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, ଏସବୁ ଦିଗ କେନ୍ତା ଥିଲା, ତାର ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ତା ଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ସନାତନ ଧର୍ମ, ମହିମା ଧର୍ମ ବା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁବୃନ୍ଦ, ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠି ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୃଷକ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କୃଷକ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ପରେ ବା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସୀ ନେତାମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କପିଳ ନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନରସିଂହ ନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ମୋର ନାଁଟା ତ ହଠାତ୍ ମନେ ନାହିଁ ପଡ଼ବା, ବାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତ ମନେ ନାହିଁ ପଡ଼ବାର, ଗେଟସରବର ପଡ଼ାର 2-3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଯାଇଥିଲା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ବି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେନ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆମର କୃଷକ ଦଳର କର୍ମୀ ମାନେ, ତାହାର କିଛି କାଂଶରେ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଇଥିଲା। ବଡ଼ଟେ କଥା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଇ ମାଟିର ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ଦିଗରେ କାମ କରିଛନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା କରିଦଉନ୍ ଯେ ଇ ଯେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ବଲାଙ୍ଗୀର আর স্বাধীনতার পরর বলাঙ্গীর কেতে ফরক? এটা তো ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରି ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ବାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣତଃ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର ଥିଲା, ସେଥିରେ ପଡ଼ା ପଡ଼ା ଭିତରେ ଯେନ୍ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେନ ଦେଖିଲେ ଭାଇ କି ମାମୁ କି କାକା କି ବବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନାଇଁ ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇସାରିଛେ ଏବଂ ଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକେ ନେଇ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ
ଅବସ୍ଥାଟେ ଆସିଗଲାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସହର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଛେ, ବାକି ସେ ସମୟରେ ଯେନ୍ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଥିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଥିଲା, ଭାବର ବିନିମୟ ହଉଥିଲା, ଛୁଆ ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ବା ମୁରବୀ ମାନେ ତାଗିଦ କରିପାରୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିଲା, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହଉଥିଲା। ଆଜି ସେଟା ନାଇନ ବୋଲି ମୁଁ ନାଇଁ କହିବାର, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ନାଇନ ଭାଇ ଲାଗସି। ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାଇଚାରା ରହିছে ବୋଲିକି ଆମେ ତଥାପି ବି କହିପାରମା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ରୂପରେଖ କାଣା ଥିଲା, ଇନର ଚାଲିଚଳନ କାଣା ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା ଥିଲା, আর এছিন কেনতা লাগুছে বলাঙ্গীর, সেসব সম্পর্কে আমার সঙ্গে সামিল হইকি প্রফেসর শিবপ্রসাদ নন্দ নিজের মন্তব্য রখিছেন। মতো লাগুছে আপন মানকু নিহাতি বনে লাগিথিবা। চর্চা খুল্লম খোলা খোলামেলা। জুহার।